अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भरा मियाँ मुहम्मद अफजल भट्टू तो तुसीं वेखदे पे हो डिजिटल किसान पाकिस्तान। मेरे किसान वीर भराओ, जिस तरह तुहानूं मालूम है दरिया सतलुज विच आया हुआ सैलाब तो अंदर वाली साइड ते काफ़ी लोगों की जिहड़ी है ना हालत हैड़ी है, क्योंकि जानवरां नूं जिहड़ा चारा है सब्ज़ चारा वो ख़त्म हो गया है, फसलां उन्हां दी डुब गईयां ने, तूड़ी ख़त्म है। हुण ये हालात हैगे ने भी उत्थों बेड़ियां के जरिए पहले तो उन्हें अपना समान वगैरह जिन्ना उन्होंने को निकल सकता या अपन जाना बचा के काढ़िया लिया उन्हें, तो हुण माल भी लिया पे ने। लेकिन इत्थे जिहड़े प्राइवेट बेड़े पहले इत्थे भी है सन, अटारी वाली साइड ते गए उत्थे भी है सन, लेकिन उत्थे बई हद दर्जा का जिहड़ा ना किराया एक जानवर का 25-2500 रुपया एक जानवर का लेंदे पे ने। यकीन मनो मेरा अंदाज़ा भी अगर 24 घंटे 6 फेरे लगाते हैं तो रुपया 3 लाख कमाते पे ने, तो जुल्म है। चढ़ते पंजाब अगर उन्होंने जोड़े लोग है जोड़े सैलाब नाल मुतासर होए ने, वो अपने लोगों की फ्री ऑफ कास्ट उन्होंने हेल्प करते पे ने। लेकिन अफसोस साढ़े पास ये रिवाज नहीं, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है इतों के विकास भाई है किधर गए विकास भाई, इन्हें जनाब विकास भाई ने हिम्मत की तो अपने मकामी लोगों को अपने नाल मिलाया, तो यह जो चोखा ज़्यादा किराया है वो जान छुड़ाने वास्ते उन्हें अपना एक जाती बेड़ा जोड़ा ना वो तैयार किया, बल्कि तैयार हो रहा है। तो थोड़ी देर बाद असी उनकी ट्राई भी करांगे, क्योंकि उन्हें जानवर भी उधर लियाने। विकास भाई साढ़े वाले दोनों जी मुबारकबाद हो, ये जो तुसें फैसला किया भी अपना जाती बेड़ा ही तैयार कर रही है अपने पिंड वाले, तो ये सानू दसो भी दोनों की दुख तकलीफ होया, क्योंकि बेड़े पहले भी है सन, आवाम बड़ी परेशान, आवाम परेशान सी, किस वास्ते परेशान सी, आवाम बड़ी परेशान सी। इन्नी वजह ने असीं फैसला किया है कि असीं तो बेड़ा तैयार करने फ्री ऑफ कास्ट लोगों की हेल्प करांगे, कोई शै लैनी देनी नहीं किसी को, फ्री करन दे फीस बिल लाज जिंदाबाद जी। अगर भाईजान ने फ्री भी करते है बात इनके उपर जी अगर 2 मुलाजम रखते हैं या 3 रखते हैं तो पिंड वाले जोड़े उन्होंने तनख्वाह या 6 महीने जिस तरीके रिवाज होंगे सी सेपियां का वो दाने भी मुका सकते हैं, ताकि क्योंकि दरिया तो वहदा रहना है, तो इतों इन्हों बेड़े के जरिए पारली साइड जाते हैं हमेशा, मतलब इतों की जरूरत है। तो यह हूँ जो पूरा वक्त है, इस वक्त जिन्हें भी बेड़े वाले है उन्होंने इन्हों का देना चाहिए सी साथ। लेकिन तुम्हें पता भी जिस तरीके कोरोना आया सी उस वेले लोगों ने 10 रुपये वाला मास्क जोड़ा 50 रुपये का कर दिता सी, तो इन्हें भी उस हिसाब में वेखदा हुआ एक जो ढोर है जानवर है मझ है गां है उनका 2500 तो 3000 लिया। तो खास करके अटारी की मैं गल करना चला, उतों का कल विजिट किया है, तो उतों यकीन मनो भी एक बंदा वो रोन वाले आके आ गया, वो कहता भी मेरे साढ़े 50 जानवर आए ने, तो साढ़े को इन्हें लाख रुपया लिया, तो साढ़े को पैसे को नहीं है सन। असी उत्ते मौके पर जानवर वेचा है, जो उन्हें जानवर वेचते पैसे दिते हैं, फिर उन्हें जानवर थले उतारन दिते हैं तो बेड़े तो विकास भाई का बहुत वड्डा जनाब ने फैसला किया है। तो असी जनाब इन्होंने सारे पिंड वालों तो तुहानूं सलूट करने आ, जिस तरीके तुसां ये काम किया है इस तरीके सारे दोस्तों भी करना चाहिए। तो नाल ही मैं अपने वीर भरावां नूं दसदा चलां, इस मुसीबत की घड़ी साढ़े नाल मुबशर भाई है ने दीपालपुर तो यही सोलर वाले, तो अदनान भाई मौजूद नहीं है, उन्हें भेजा मुबशर भाई नूं, ते साथ अपने तुहाडा की नाम है रिजवान भाई। तो इन्हां जनाब साड़ी वीडियो वेखी है मुबशर भाई ने तो अदनान भाई ने यही सोलर दीपालपुर तो इन्हें कहा भी जेडे भी लोग उत्ते फसे हुए हैं असी उन्होंने खाना जाके देवांगे, अपने हथी जाके तकसीम करांगे। तो जो इन्हें साडे नाल राबता किया असी इन्होंने पॉइंट आउट किया भी तुसी इस जगह ते आओ जिथे असी आए। ये पिंड का नाम की रहमान सौंग, तो यह रियाज फरीदी साहब है जी बसीरपुर तो चौक हाफिज लाल तो माशाअल्लाह इन्हें भी लंगर का काफ़ी वसी इंतजाम किया हुआ है, तो नाल ही इन्हें मेडिकल कैंप भी लगाया हुआ है। अगर कैमरा मैन थोड़ा ही बैक विखावे तो यह लंगर भी वरताया जा रहा है, इस तरीके सामने मेडिकल कैंप भी लग्या हुआ है। तो जिस तरीके रियाज भाई की सोच है, विकास भाई की सोच है, मुबशर भाई की सोच है, या जितने भी साढ़े वीर भरा है ने इतने मौजूद है या जोड़े इतने मौजूद नहीं है, मुस्बत सोच वाले लोग हाली भी है जिन्हों की वजह नाल अल्लाह का शुक्र है साडा पाकिस्तान वसदा पिया है। वरना जोड़े लुट्टण वाले है ने उन्होंने भी तादाद थोड़ी को नहीं, लेकिन उम्मीद करने भी जिस तरीके ये वीर भरा है इस तरीके सारे जिन्हें भी दोस्त है जोड़े साडी वीडियो सुनते पे ने तो साडा पैगाम तो अमल करते हैं, तो साडे नाल बढ़ चढ़ के साडे नाल मोढे नाल मोढा उन्हें लाया हुआ है। तो साडी ये कोशिश सी मेरी तो मेरी इम्तियाज़ की भी इन्हां सैलाब वालियां दोस्तों के नाल असीं मोढे नाल मोढा लावांगे, तो इन्हां दी हर तरह की हेल्प करांगे। तो असीं गंडा सिंह तो इंशाअल्लाह ताला पहले थल्ले वाली साइड तो शुरू है सुजे की तो गंडा सिंह वाली साइड से गए हैं, तो कोशिश करेंगे सॉरी गंडा सिंह नहीं अटारी वाली साइड से असी थल्ले वाले पासे जाना है हैड इस्लाम वाली साइड से मेलसी सैफन वाली साइड से। उत्थों के जिन्नियां भी आबादियां तबाह हुई ने
ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਤ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਨ ਹੈ ਰਹਿਮਾਨ ਸੌਂਕੀ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਮੇਨ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਟਾਰੀ ਵੀ ਦੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣ ਤੇਜੇਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਮੇਨ ਸਟਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੈ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਾਨ ਸੌਂਕੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲੀ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਰਮਾਨ ਸੌਂਕ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੋ ਕਈ ਹੈ ਲੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹਿਮਾਨ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਸੌਂਕੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਪਰਸੋਂ ਬੰਦਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਚੌਕੀ ਚਿਮਨੀ ਚੌਕੀ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰੈਸਕੂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਅਟਾਰੀ ਅਗਰ ਅਟਾਰੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਵਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਟਾਰੀ ਵੀ ਬਵਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਵਣ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਡ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੇਖ ਲਓ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰਸੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਬੀਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੁੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੁੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਆਜ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹਾਫਜ਼ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦੇ ਹੱਥੀ ਆਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰ ਗਏ। ਐਸ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੱਸੇ ਮਰਿੰਦੇ ਪੈ ਨੂੰ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਹੀ ਠਾੜ ਜ਼ਲੀਲ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ? ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੈਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਖੜਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਓ ਤੂੰ ਪਰਚੀ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਰਚੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਤੇ ਪਰਚੀ ਖੁਣ ਫੇਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪਰਚੀ ਦੇ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਪਈਏ ਤੇ ਬਸ ਅੰਨੇ ਹੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦੇ ਮੁੜ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 1122 ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਤੋਂ। ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਵਲ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ? ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ 1122 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ, ਮੈਡੀਕਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਖੱਈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮੀ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਯੱਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਲਕਿ ਲਗਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਜਾਵਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੌਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਣ ਤੇ ਲਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2 ਲਾਂਚਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡੁੱਬੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਨਵਰ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਸੂੜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਆਂਦੇ ਪਏ ਸਨ ਜਾਨਵਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਸੀ ਬੇੜੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗੇ 2 ਫਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸਾਂ ਦੂਸਰਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਅਗਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਲੱਗਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਵੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਖੱਯਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਉਹ ਜਨਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ AU ਸੋਲਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਫੂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੇੜਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜੀ AU ਸੋਲਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜੋ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਤੇ यकीन करो बड़ी खुशी है पार्टी बहुत खुशी आई है ਮਿਹਰਬਾਨੀ बहुत खुशी आई है सियासी किसे फेरा नहीं मार चुके थे थोड़ी रोड रही ठाड़ा तू भुखे नंगे ना सियासी हर पत्तन तो देखा चाड़ दे बना हर पत्तन तो जगह चाड़े चच्चर साहब भी आए थे मजदूर भट्टू भी आए बाजी बिना भी इतने नहीं आ सकते पहले बंदा वोट नहीं है अटारी शरीफ के वोट बढ़े ने हरमान सौंप के लसूड़ी के वोट कोनी है हम तुम बड़े देवे एक मनु दे ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਖਾਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ AU ਸੋਲਰ ਵਾਲੇ ਦੀਪਾਲ ਪਰ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਹੈ ਬਲਕਿ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਟਿਊਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਠਿੰਗ ਮੋੜ ਤੇ ਵੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਦਾ AU ਸੋਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਅਦਨਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ आदम लोग ਅਜੀਜ਼ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਆਵਣ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਾਣਾ ਵਰਤਾਵਣ ਤੇ ਇਹ ਨੇਕੀ ਇਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੰਨਤ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਰਜ਼ਮਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ